वंदे मातरम समस्त को प्रणाम सुस्वागतम एपिसोड नंबर 263 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 आरंभ गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 263 तम अध्याय 67 पेज आम आज आलोचना करिबा तांकर परात्परता राजत्व करे He who the transcendence rules the pregnant verse. प्रकृत बेले बेले केमिति कोन गोटे लागे हमको निश्चित भाव में आपनकर ये अनुभूति किछिटा आसुथिबो ये अनुभूति आसुथिबो बोली करे मोर निश्चित भाव में मोर दृढ़ धारणा अछि निश्चित भाव में आसुथिबो जे प्रभु कौन करने को चाहूँगी कौन देखा चाहूँगी चिंता कर देखु कौन का केमिति कौन करने को चाहूँगी गोटे सेंटेंस लिखुंट भगवान ये सृष्टि हूँ भगवान ये सृष्टि हूँ भगवान भगवान ये सृष्टि को तैयारी कर विशाल किंतु केमिति कथा को भास्ट बोलिक नेचुराली आप भास्ट कहे किंतु केमिति का भास्ट ना प्रेग्नांट भास्ट आउरी बढ़ी जीव आपन जो भावुवे मु एकुटिया अच्छी तार सेकेंड फेज रे आसिक पहुँचब कौन ना आम बर्तमान संसारटा बढ़ाई दुई हेलु तार प्रेग्नांट आउरी बढ़ी 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 लंबी जीव विशाल तो सीमा नहीं पुणी से जो सीमा नथिबा को कहते प्रेग्नांट भास्ट केमिति कौन ये पृथ्वीटा चली किए ताको चलाऊ आमे तो निज को संभाली पारुनु निज को चलई पारुना निजर सीमितता को बुझी पारुना दुनिया तो चली केमी श्री अरविंद से कहते भगवान जो संज्ञा को कहते ये हूँ ट्रांसेंडेंस रूल्स जमी गोटे समय थिला राजा सम्राट बसुले दिल्ली रे जो करद राजा माने सब थिले रिप्रेजेंटेटिव जो माने थिले सेमाने कौन करुले ना छोटे छोटे देश को विभिन्न जगह शासन करुले आपन अनुभव कर बर्तमान जो सिनारियो बदली गला परे कौन हो ना कंपनी मालिक फाइनेंशियल कंपनी कंपनी मालिक कौन कर बसी बर्तमान अमेरिका रे गोटे रिप्रेजेंटेटिव एटी माने सीईओ हो गोटे मैनेजर हो कि इनचार्ज होकर गोटे कौन कर बर्तमान चलाऊ सारा पृथ्वी को चलाऊ ठीक से भाया जिनस बर्तमान होती कौन एक तो हूँ फास्ट केमितिका भास्ट ना प्रेग्नांट भास्ट ताकू रूल करुचे किए से ना ही हूँ ट्रांसेंडेंस रूल्स ही सी शासन कर कौन शासन करुँच ट्रांसेंडेंस जो विश्वातीतता परात्परता सी कौन कौन ना शासन करुच्ची गोटे सुंदर भाव में कहते ही हूँ ट्रांसेंडेंस रूल्स द प्रेग्नांट भास जहाँकर परात्परता समग्र समस्त संभावना को गर्भरे धारण करी रही असीम कौन होती विस्तार उपर राजत्व करुच्ची समस्त संभावना को जी गर्भ धारण कर शासन करुच देश को शासन करने कथा लिखुना कौन राज्य को गोटे इंडिविजुअल जगह को कहूना तेणु संपूर्ण सार जी कि जो भास्ट जी कि सचराचर को कौन कर गर्भरे धारण कर जो असीम विस्तार ताकू शासन करुच्ची किए से परात्परता ट्रांसेंडेंस तामें चिंता करूँ से केते बाट कौटी अच्छा केमी आमको तो देखा जाऊनी आम यही घरे बसीचु आर घर पटे कौन होपर आम यही चलीचु आमको केत पटे आगे कौन हो पछे कौन होपर किंतु सी जो कौटी बसी ट्रांसेंडेंस ये सब जो जिनस हो देखु शासन कर सी से रहीकि केमी कौन शासन करने आरंभ करते विशाल के विस्तृत केमती कौन जो सीमा परिसीमा शासन पद्धति केमी कर केवल कल्पना करने कथा तेणु आम भर को किछिटा आम जावाई चेष्टा करवा ये जो ये भितर तेणु आउ थे आपन को कहूँ ये हूँ एपिसोड नंबर 263 तार गोटे लाइन पेज 67 आरंभ He who the transcendence rules the pregnant verse
ଯାହାଙ୍କର ପରାତ୍ପରତା ସମଗ୍ର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା को गर्भରେ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଅସୀମ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ट्रांसेंडेंस माने होची विश्वातीत अवस्था, व्यक्ति को एवं विश्व को धारण करी एवं तार अतीत होई रहितबा अवस्था जे कि सब जाक धारण करी रही। प्रेग्नांट भास्ट आपण जानिचंती, प्रेग्नांट भास्ट विशाल आमे सामान्य टिके आलोचना करिया पई ता भीतर को जिबा। आदि अंत विहीन अविनश्वर चैतन्यमय पुरुष भगवान को पछरे केते एडजेक्टिव लागुछ। केमितिका पुरुष? चैतन्यमय पुरुष, अविनश्वर। आ कोन होते ताकर आदि अंत ना, आदि नहीं कि अंत ना पुरुष। तांकर विशुद्ध दिव्य स्थिति ओल्हाई जोठी थिले बारंबार सेई कथा कुआउची निजर इटर्निटी, इन्फिनिटी, इमोर्टालिटी, जो ट्रांसेंडेंस सब जाक छाड़ी करी ज्योति, इल्यूमिनेशन सब जाक छाड़ी करी बर्तन ठीक ता अपोजिट के पळे आछन। ठीक आसिक पहुंचे अंधार, जंत्रणा, जर्जरित, माने पेनफुल, माने डार्कन ट्रुथ, माने ये फॉल्सहुड आरी भीतर से ओल्लेग्री आसिचंती। किंतु प्रकृत परिचय होती कौन ना आदि अंत विहीन, आदि ना कि अंत ना, अविनश्वर चैतन्यमय पुरुष विशुद्ध। से कौन कर जो स्थिति होती दिव्य, किंतु ओल्लई आसिचंती कोउठी कि ना तांकर आपणार जो अनंत गुण एवं शक्ति मानकर शक्ति सब जहाँ अच्छी से माने यही जो स्थिति से ओल्लई आसिचंती। ओल्लई आपणकर अनंत गुण एवं शक्तिमतार प्रयोग यही जो विश्व को रूप देइछन। कारण एक थिले अनेक हवा पे चेष्टा कले, चिंता कले, तेणु से तैयारी करूछन। तेणु सबु भितर से रहिछन, सबु तांकर सृष्टि, सबु तांकर कायाकल्प सबु भितर से रहिछंती। तेणु सेही जिंस कहउछंती छाड़िले सब से किए से ना आदि अंत विहीन, अविनश्वर चैतन्यमय पुरुष विशुद्ध दिव्य स्थिति ओल्लई आसिले। ठीक तार अपोजिट गुड़ा को ओल्लई आसिले। अच्छा, ओल्लई आसिला परे कोन करिसंती? तांकर जो अनंत गुण थिला एवं शक्तिमतार जो प्रयोग करी विश्व रूप देइछन। तेणु ताकू रूप तैयारी कले, निज प्रोजेक्शन रू तैयारी कले, सब सृष्टि हैला। आपण माने केमति जानिचंती सब्सटेंस होचनी सीए, सीए होचंती निजे होचंती सेल्फ होचंती सीए। तांकरी चिंता रे, तांकरी कल्पना रे ये जो सृष्टि सब तैयारी हैला तार आमे आगुरु अतीतर आमे पढ़िचंती, किताब सब पढ़िचंती, रूप देइचंती। तांको अनंतता मध्य समस्त को से समाविष्ट करी रखिचंती। अनंत जहाँ नाही अंत जହାର से होचंती अनंत। अनंतर भाव होचे अनंतता। से जो इन्फिनिटी भितरे से समस्त को कौन करते सीमाबद्ध कर रखिंट। सी होती अनंत, किंतु एठी समस्ते रही सीमा भितर, सी भी सीमा भितर अच्छा। आप जाऊना मंदिर में देखिए या श्रीअरविंद को जो आप देखिए अपेक्षा कर रही लंडन रु 14 वर्ष पाठ सारिक सब सारी जो फेरवे अपेक्षा कर श्रीअरविंद केमी भावन से केमी अपेक्षा कर रही देखला लोक भावी पाना होती फरेन क्वालिफाइड ये होती भगवान कल्पना कर कारण असीम बर्तमान सीमा भीतर को पलि आसी आलोक अंधार भीतर को आसी अति चेतना निश्चेतना भीतर को आसुच्च ग्रहण कर दिव्य रूप से जो दिव्य स्थिति ताको छाड़िक ओह्लई आसी ओह्लई आसिक कौन करते हूँ अनंत असीम अविनेश्वर चैतन्यमय किंतु ता उल्टा होती ऑल ब्लिसफुल वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस जमी कहले ना ऑल नॉलेज वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल यही भली अवस्था भितर से आसिक रोचन उद्देश्य हूँ कौन ना जो सृष्टि से कर जो सृष्टि को से आगे नहीं जाऊँच से सृष्टि को जो रूप देते से सृष्टि पुनर्बार केमी इवोल्यूशन में आगू आगू केमी नहीं जी अनंतता मध्य से समस्त को समाविष्ट कर रखिंट सीमाविष्ट कर रखिंट समाविष्ट से अनंतता भितर जमी आप माँ को जो आलोचना करती केमी आप कही से कहते लव इन हर वाज वाइडर देन द यूनिवर्स लव इन हर वाज वाइडर देन द यूनिवर्स विश्व ठार विशाल से कौटी थी भितर थी किंतु से देखा दूसरी कौन यही मनीष भाया चलुंट खेलुंट कथबार्ता करुँच टेनिस ग्राउंड को जाऊँच देखुं किंतु सी होती विशाल ट्रांसेंडेंस अदिति आपण सब पढ़ी बुझी से जो अनंतता जहाँ रखिंट जो अनंतता इनफिनिटी केवल दिव्य संभावना पूरी रही से जो अनंतता कहीं सृष्टि होती आम तो किसी करूँ एत जिन रहीकि आम कि जहाँ देखु से सीमित हुए तो आम भावुँ असीम बोलिक कि देखला बेलू से प्रकृति हूँ सीमित कौन से जिनसर सीमितता भितर ही आम केवल रही कि भावुँ आम सब विराट विराट असीम विशाल आम कौन कौन सब भावी नौचु
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୀମିତତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସୀମା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୀମା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅସୀମ ସୀମା ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତତା ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ବାସ୍। ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ କିଏ ହୁଏ? ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରେ? ଯୋଉ ମାଟି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ହବ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ପୁଣି ବିଶାଳଟା ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ଯିଏ ହବ ନାଚୁରାଲି ବିଶାଳ ହବ, ବିସ୍ତୃତ ହବ, ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ତାକୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଲେ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀଶ୍ୱର। ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବିଶାଳ, ସିଏ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ, ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ନିଜକୁ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମାବିଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କି ନା ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ସୋଭରେନ୍, ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧୀଶ୍ୱର କେହି ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। କେହି ମାନେ କହିଲେ ନା ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ଯେମନ୍ତ ଜନ ମୋ ଅଧିକାର ସାଙ୍ଗେ ପରିବରଣ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସେଲକାରଙ୍କ କବିତା ନିର୍ବାଚିତ ବିଳାପ ପଢୁଥିଲେ, ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଓମନିସିଏଣ୍ଟ, ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଇନଫିନିଟି, ଇଲିମିଟେବୁଲ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ରୂପ ଗୁଣ ବଦଳେଇକିରି। କାରଣ ଏଠି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଆସିକିରି ଆରି ଭିତରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନାରେ ପୁରୀ ରହିଛି। ଏଇ ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଲେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀଶ୍ୱର ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ସେ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ସିଆକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆସିକିରି ବେପାର କରିବି, ଗୋଟେ ସହର କରିବି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦେଇକିରି କାହାକୁ ତେଲ ବିକି ଦେଇକି ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେବି, କାହାକୁ ପାଣି ବିକି ଦେଇକିରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିଦେବି, କରୋନା ତିଆରି କରିଦେଇକିରି କଣ କରିକିରି ମୁଁ ସବୁ ରୋଜଗାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରକାଶମାନ ଅଟେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶମାନ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଆମ ପାଇଁ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ଆମର ଆଖିର ରେଞ୍ଜ ହଉଛି ବହୁତ କମ, ମନର ଶକ୍ତି ହଉଛି ବହୁତ କମ। ଆମେ କିଛି ଭାବୁଛୁ, କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେଇ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରକାଶମାନ ଅଟେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା। ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କଣ ଦେଖୁ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁ ନା, ଜିନିଷଟା ଉପରେ, ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଆଲୋକ ଫେରି ଆସିକିରି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଯଦି ଆଲୋକଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପଦାର୍ଥଟାକୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ? କେମିତି କଣ ଦେଖିବୁ? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏକ ତ ପ୍ରକାଶମାନ ଅଟେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ମାତ୍ର। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା। ସେଇଥିରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଛି ଦେଖା ହଉଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଛି ଆମେ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାଶମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆମର ରେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି, ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏଠି ବସିକିରି କଣ କରୁଛି, ଜଣେ ବସିକିରି ତାର ଘରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଛି, ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ନା ଟିଭିରେ ଯେମିତି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସଞ୍ଜୟ ଯେମିତି ବସିକିରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନା ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି, IPL ହଉଛି, ଖେଳ ହଉଛି, ଆପଣ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉଠି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ବସିକିରି ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ବସିକିରି ଆମେରିକାରେ, ଲଣ୍ଡନରେ ବସିକିରି ପଢଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତାକୁ ଘରେ ବସିକିରି ପଢୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜିନିଷ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ତାର ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ହଉଛି, ଜୁଆର ମାଡି ଯାଉଛି, ସୁନାମି ଆସିଯାଉଛି, ତାକୁ ବସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ କହୁଥିବେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳଟା ମାନେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗେଟିଂ ସ୍ମଲର। ହାତ ବଢେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଗୋଡ ବଢେଇଥିଲେ ସେଠିକି ପାଇଯିବ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନ ଅସମ୍ଭବ ହେଇନଥିବ, ହୁଏତ ହେଇନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶମାନ ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରକାଶମାନ ପଡିଛି, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡିଛି, ସେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା। ତାଙ୍କ ଆଲୋକର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ସର୍ବମ ତସ୍ୟ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଷା ସର୍ବମିଦମ ବିଭେତି। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ସାର୍ବଭୌମ ପରମଙ୍କର ମହିମାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ।
ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆଦି ଅନ୍ତ ବିହୀନ ଅବିନଶ୍ୱର ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମତରେ ତାକୁ ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାରେ ସେ ସବୁ ପୁରୀ ରହିଛି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତର ସବୁ ଗୁଡାକର ବିସ୍ଫୁଳ ସୃଷ୍ଟିର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀଶ୍ୱର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଉପନିଷଦରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶମାନ ହଉଛି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତିଛାୟା। ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ସବୁ ଯାକ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଇନକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ସାର୍ବଭୌମ ପରମଙ୍କର ମହିମାର ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। 4ଟି ଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସୋଭରିନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ୍ ଦ ସନ୍। କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୂ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ବାର ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିବି କହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶେ କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପାବନ କହ କାହା ଆଦେଶରେ ବରଷାଏ ବରଷ। ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ହୁଏନି। ପବନ ମଧ୍ୟ ହୁଏନି ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ କିଛି ହୁଏନି। ବର୍ଷା ତ ଅଲଗା କଥା। ଏଇ ରାତିରେ ବସିଥିଲେ ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ କିଛି କୋଉଠି ହଉନଥିଲା ହଠାତ୍ ମାଡି ଆସିଲା କେତେ ଜୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚେ ମାନେ ଯେମିତି କୁଟି ଦେଇଗଲା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସିକିରି କ୍ଲାସ କରି ସାରିକିରି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ହବ ଏମିତି ହବ ଏସବୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ଇଏ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମ୍ଭାବନା ହଉଛି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହବ ଆମ କଥାରେ ହବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର କାମ ହଉଛି କଣ ଆଶୁହା ଟିକେ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସୋଭରିନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ୍ ଦ ସନ୍। ଏ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଆମେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ସାର୍ବଭୌମ ମହିମାର ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ। ତାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ବୁଝେଇଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦ ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି କିଣ୍ଡଲ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ସନ୍ସ। ଅଲ୍ ଆୱାର ସନ୍ସ। ଆମେ ସିନା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଲୋକିତ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ନା ମା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ 200 ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଥିରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିମ୍। ସେ ଏମିତି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯେ ଅଲ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଏମିତି ଏକ ମହାନତା ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ନୋ ଲାଇଫ୍ ଉଡ୍ ବି ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କୌଣସି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସୋଭରିନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ୍ ଦ ସନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ସାର୍ବଭୌମ ମହିମାର ହଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ ବ୍ଲେଜ ମାତ୍ର। ଏ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମରିଂ ମୁନ୍। ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଲା କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମରିଂ ମୁନ୍ ହିରଣ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲୁତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମରିଂ ମୁନ୍। ଏ ଗ୍ଲୋରି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ କଣ ହଉଛି ପର୍ପଲ ସ୍କାଏ। ଏ ଯୋଉ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳ ଲୋହିତ ଆକାଶ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଳ ଲୋହିତ ଆକାଶ ହେଲା କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଆକାଶ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ମୁନ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ମାନେ ସବୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କରି। A march of his greatness. A march of his greatness is the wheeling stars. Wheeling stars. ଯୋଉ ତାରକା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଅବର୍ତ୍ତିତ ତାରକା ମଣ୍ଡଳ ହ୍ୱିଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ହୁଇଲ ଯେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ତାରକା ସେ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁନି କଣ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ପୂଜା କରୁଛୁ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାରାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଆତଜାତ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ ଭାବିପାରୁନୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କବିର କଳ୍ପନା କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଅଳିତତା ଅଛି ଯୋଉ ମାନସ ଭୂମିଟା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ମନ ନେଇକରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କୋଉଠି କରିଦଉଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ ବୁଲନ୍ଦ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁର କୁ ଭାଇ ବୋହୁ ଭାବୁଛି, ଭାଇ ବୋହୁ ମାନୁନାହିଁ। ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ ଭାଇ ବୋହୁ, ସେଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମାନୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ବାପା ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ଇଏ ଲୋକ ସିଏ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏତେ ପଇସା ବାଲା, ସବୁ ଜାଗା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ବାପା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମୁଁ ଆଜି ପାନେ ପାଇବି। ଦେଢ଼ଶୁର କଣ ଏଠି ବସି ବସିକରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାମଲତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ବାପା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠୁ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା, ବାପା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ କରୁଛି ନା, ଅଧେ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଜୋତାକୁ କାଢିକରି ଧୀର ପଦପଦରେ ଆସିକରି ଗୋଡ ଧରିକରି ପଡିଯାଉଛି ଦେଢ଼ଶୁର। ଅନିଲ କାପୁର ବୁଲନ୍ତି ସିନେମା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ତାକୁ ଦେଖିକରି ଝିଅ ଫେଣ୍ଟ କରି ଯାଉଛି। ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୋର ଏତେ, ମୋ ବାପା ବିରାଟ, ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ, ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ, କଣ ନାହିଁ କଣ ସବୁ ଭାବୁଥିଲା। ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୋତାକୁ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନିଲ କାପୁର ଯୋଉ ହେଇছে ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଯେ ଦେଢ଼ଶୁର, ତାକୁ ଗୋଡତଳେ ଦେଇ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କହୁଛି ବାପା ଇଏ କଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ବଡ ବଡ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବଡ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଙ୍କରି ଦାନରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ ମାଲିକ, ଆମେ କେବଳ କରଦ ରାଜା। এই କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଗର୍ବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେ ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା କଥା ନା ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଛୋଟ, ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକର ମାଲିକ ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ, ସେ ଏଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛୁ, କଳ୍ପନା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ କି ଭାବି ପାରୁନୁ। এইଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଯିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ।